گزشتہ ہفتے کابل کے دشت براچی علاقے میں ایک تعلیمی مرکز پر ہونے والے خودکش بم دھماکوں نے دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ خودکش حملے میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 53 ہو گئی ہے، جن میں 46 اسکولی طالبات ہیں۔ زیادہ تر وہ لڑکیاں ہیں جن کی عمر 17 سے 20 سال ہے۔ پاکستان کے کئی شہروں میں طالبات نے مسلسل تیسرے روز سڑکوں پر احتجاج جاری رکھا۔ دیکھیے رپورٹ۔ گزشتہ ہفتے کابل کے دشت براچی علاقے میں ایک تعلیمی مرکز میں ہونے والے خودکش بم دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو اب تک یقین نہیں آ رہا ہے کہ ان کے پیارے ان کے بیچ نہیں رہے۔ یہ 60 سال کے محمد عامر ہیں۔ ان کی بیٹی واحدہ بھی خودکش دھماکوں میں ہلاک ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ واحدہ یوں چل، ان کا خاندان گہرے صدمے میں ہے۔ ان کی زندگی عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ انہیں یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ ان کی بیٹی تعلیم حاصل کرنے گئی تھی اور جب لوٹی تو وہ زندہ نہیں رہی۔ اصلا او تا سخت است برای ما که دنیا دزید شو، اصلا جهنم است، هیچ نمیفهمم شو خو نمیرم، هر قدر خود دل میتم، هر قدر خود دل میتم، امیتر میشم که پاره میشم، بخید میگم در یک جایی باشم که صدای خیلی بکشم، دیگه دل پاره میشه از پاس وایده۔ دی ایسوسیٹڈ پریس کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ ہونے والے خودکش بم دھماکے میں 52 افراد ہلاک ہوئے تھے، جو کہ طالبان حکام کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ کا دگنا ہے۔ اے پی کی تعداد متاثرین کے اہل خانہ کی جانب سے شیئر کی گئی معلومات پر مبنی ہے۔ متاثرین میں زیادہ تر طالبات تھیں، جن کی عمریں 17 سے 20 سال کے درمیان تھیں۔ حال ہی میں طالبان حکام نے ہلاکتوں کی تعداد 25 بتائی ہے۔ یہ خودکش حملہ افغان دارالحکومت کے ایک ایسے علاقے میں ہوا جہاں زیادہ تر ہزارہ نسل کی آبادی ہے، جن کا تعلق افغانستان کی اقلیتی سے ہے۔ واحدہ کی بہن زہرا کہتی ہیں کہ ان کی کمیونٹی پر ہمیشہ سے حملوں کا خطرہ بنا رہا ہے۔ همیشه مردم هزاره مردمی که تشیع هستند مورد حمله قرار میگیرن که این بار چون کاش شاگرد نبود که از تصنع باشد، کلش تشیع بود و انتحاری هم دستن دخترها شد که در پیش روی وحیده انتحاری شد، کلشان دختران هزاره بودن۔ وہیں افغان خواتین نے طالب علموں کی ہلاکت پر احتجاج کیا۔ خواتین نے بینر اٹھا رکھے تھے جس پر لکھا تھا ہزارہ کی نسل کشی بند کرو۔ انہوں نے طالبات سے سیکیورٹی کا مطالبہ کیا۔ خواست ما از حکومت طالبایی است وقتی که آمدن میگن امنیت میگیریم، چرا امنیت نمیگیرن که مستقیم میرن داخل مکتب دانش آموزان دخترانه میشون و اونها را مورد هدف قرار میگیرن و امروز در یک خانه 4 تا شهید ما داریم. چرا اقسیم میشه؟ اصلا نمیخوایم، کجا میشه بخوایم؟ اگه بخوایم هم برآوردن نمیشه، پس تقاضایی هم ندارم، نمیفهم دیگه آینده روشن داریم نداره۔ کاش کے تعلیمی مرکز پر جمعے کو خودکش حملہ ہوا جب طلبہ یونیورسٹی میں داخلے کی تیاری کے لیے امتحان دے رہے تھے۔ ان دھماکوں کی اب تک کسی نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ دھماکوں کا یہ سلسلہ ایسے وقت میں شروع ہوا ہے جب طالبان نے گزشتہ سال امریکی حمایت یافتہ سویلین حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد افغانستان میں اقتدار میں 1 سال مکمل کر لیا تھا۔ انسانی حقوق گروپوں کے مطابق طالبان نے انسانی اور خواتین کے حقوق کو برقرار رکھنے کے کئی وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 نیٹ ورک۔ یوکرین کی فوج نے حال ہی میں روس کے صدر کی جانب سے غیر قانونی طور پر ضبط کیے گئے علاقوں میں شامل شہر خرسون میں پیش قدمی کی ہے۔ انضمام کے اعلان کے بعد روس نے خرسون میں اپنی فوج تعینات کر کے قبضہ مضبوط بنا لیا تھا، تاہم پیر کو یوکرین کی فوج نے کارروائی کرتے ہوئے شہر کے کچھ حصے کا قبضہ دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے بھی ایک بیان میں اعتراف کیا کہ یوکرینی افواج نے ٹینک یونٹس کی مدد سے ہمارے دفاعی نظام میں شگاف ڈالا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے پیر کی شب خطاب میں کہا تھا کہ یوکرین کی فوج تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور کئی علاقوں کا کنٹرول واپس حاصل کر لیا ہے، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا
کہ یوکرین کی افواج نے خرسون میں کن کا کنٹرول دوبارہ حاصل کیا ہے۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ یوکرین کی فوج نے کامیابی کے ساتھ کئی علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے، جبکہ کئی مقامات پر گھمسان لڑائی جاری ہے۔ دوسری جانب روس کی وزارت دفاع نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ خرسون میں پیش قدمی کے باوجود یوکرین کی فوج کو بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روسی ہم منصب کے ساتھ کسی بھی امن و مذاکرات کے امکان کو ناممکن قرار دیتے ہوئے باضابطہ طور پر ایک حکم نامے پر ہیں، لیکن انہوں نے روس کے ساتھ مذاکرات کے دروازے کھلے چھوڑ دیے۔ زیلنسکی نے کہا کہ وہ پوتن کے ساتھ براہ راست بات کرنا نہیں چاہتے۔ وہیں کرملن نے کہا کہ ماسکو امن و مذاکرات کے حوالے سے یوکرین کے موقف میں تبدیلی کا انتظار کرے گا، اور مزید کہا کہ اسے مذاکرات کے لیے دو فریقوں کی ضرورت ہے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم یا تو موجودہ صدر کے اپنی پوزیشن تبدیل کرنے کا انتظار کریں گے یا پھر یوکرین کے عوام کے مفاد میں اگلے صدر کے اپنی پوزیشن تبدیل کرنے کا انتظار کریں گے۔ زیلنسکی کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جمعے کے روز روس نے 4 علاقوں کو اپنے ملک میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حالانکہ یوکرین اور مغربی اتحادیوں نے روسی اقدام کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے فون پر بات کی۔ اس بات کی تصدیق وزیراعظم کے دفتر سے جاری ایک پریس نوٹ میں کی گئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یوکرین میں جاری تنازع پر بات چیت ہوئی۔ وزیراعظم مودی نے جنگ کے جلد خاتمے اور مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ANI کے مطابق پی ایم مودی نے کہا کہ تنازع کا کوئی نہیں ہو سکتا اور ہندوستان امن کی کسی بھی کوشش میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے۔ بات چیت کے دوران پی ایم مودی نے اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قانون اور تمام ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام کی اہمیت کو بھی دہرایا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان یوکرین سمیت جوہری تنصیبات کی حفاظت کو اہمیت دیتا ہے۔ ساتھ ہی دہرایا کہ جوہری تنصیبات کو لاحق خطرات صحت عامہ اور ماحولیات کے لیے دور رس اور تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان آخری ملاقات نومبر 2021 میں گلاسگو سمٹ کے دوران ہوئی تھی۔ جوہری ہتھیاروں سے لیس شمالی کوریا نے پہلے سے کہیں زیادہ طویل فاصلے کے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا، جس نے 5 سال میں پہلی مرتبہ جاپان کے اوپر پرواز کی، جس کی وجہ سے وہ اپنے رہائشیوں کو محفوظ پناہ لینے کی وارننگ جاری کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ جوہری ہتھیاروں سے لیس شمالی کوریا نے پہلے سے کہیں زیادہ طویل فاصلے کے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا، جس نے 5 سال میں پہلی مرتبہ جاپان کے اوپر، جس کے بعد جاپان اپنے رہائشیوں کو محفوظ پناہ لینے کی وارننگ جاری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمالی کوریا نے جاپان کے شمال میں بحر الکاہل میں میزائل داغا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شمالی کوریا کی جانب سے فائر کیے جانے والے میزائل نے ساحل میں گرنے سے پہلے 4500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2017 کے بعد سے شمالی کوریا کا یہ جاپان کے اوپر سے پہلا میزائل تجربہ ہے۔ جاپان حکومت نے میزائل کے رخ کو دیکھتے ہوئے شمالی علاقوں میں الرٹ جاری کیا اور شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل ہونے کی ہدایت دی۔ آن لائن پوسٹ کی گئی اور اس کے ساتھ شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ الارم سسٹم اور سائرن کھلے میدانوں اور لوگوں کے گھروں میں سنائی دیے گئے۔ جاپان کے وزیر اعظم نے میزائل داغے جانے کو پرتشدد رویہ قرار دیا۔ 北朝鮮による弾道ミサイルの発射、これは断じて許すことができない暴挙であります。最大限の警戒をもって早急に対応を図ってまいります。先ほど米国インド太平洋軍司令官アクイリノ司令官にいただき、改めて日米の強い意志、そして日米の連携を確認し、そして共同訓練を行うことといたしました。
जापान के वज़ीर दिफा का कहना था कि जापान अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए पीछे नहीं हटेगा। जापान जवाबी हमले की भरपूर सलाहियत रखता है। जापानी कोस्ट गार्ड का कहना है कि शुमाली कोरिया का मिसाइल समंदर में गिरा और गश्त करने वाले जहाजों को खबरदार किया गया है कि वो गिरने वाली किसी भी चीज के करीब ना जाए। अमेरिका ने शुमाली कोरिया के इस मिसाइल तजुर्बे की मजम्मत करते हुए कहा, शुमाली जापान पर तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग के खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना फैसले की सख्त मजम्मत करता है। शुमाली कोरिया ने ये मिसाइल तजुर्बा ऐसे वक्त में किया है जब खित्ते में अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान की फौजी मशक़ें जारी हैं, जिनमें अमेरिकी बहरी बेड़े ने भी हिस्सा लिया, जो 2017 के बाद पहली मर्तबा जनूबी कोरिया पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 16 सितंबर को बेहिजाबी के जुर्म में गिरफ्तार होकर मुबैना तौर पर पुलिस हिरासत में हलाक होने वाली महसा अमीनी की वजह से ईरान में मुसलसल 3 हफ्तों से जारी ईरानी सदर का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान की तरक्की को रोकने के लिए मुजाहरों का मंसूबा बनाया है। गुज़श्ता रोज़ ही ईरानी सुप्रीम लीडर खामनई ने इल्ज़ाम लगाया था कि अमेरिका और इसराइल ईरान में बदअमनी फैलाने के पीछे हैं। इब्राहिम रईसी ने ईरानी पार्लियामेंट में कहा कि ईरान तरक्की की राह पर गामज़न है और दुश्मन मुल्क नहीं चाहता कि ईरान खुशहाल मुल्क हो। महसा अमीनी की हलाकत के बाद पूरे ईरान में फैल चुके हंगामों में अब तक दर्जनों मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकार मारे जा चुके हैं। वहीं तेहरान में शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में तलबा पर रात की तारीकी में ने तशवीश पैदा कर दी है। मकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पुलिस ने सैकड़ों तलबा के खिलाफ स्टील पैलेट गन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ईरान में ख़वातीन मुजाहरों पर ईरान की तरफ से तशद्दुद की कार्रवाइयों के बारे में गुज़श्ता रोज़ सख्त बयान दिया है। बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा कि अमेरिका पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद के मुर्तकब अफराद के खिलाफ मज़ीद सख्त इक़दाम करेगा और अमेरिका ईरानियों के एहतजाज के हुकूक़ की हिमायत करेगा, जिस पर ईरान ने रद्दमल देते हुए इसे अमरीकी दोगलेपन का नाम दिया है। ईरानी तर्जुमान नासिर कनानी ने अपने रद्दमल में कहा कि बेहतर होता कि इंसानी हुकूक़ के इशू पर बात करने से पहले अपने मुल्क में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के रिकॉर्ड पर नज़र डाल लेते। چرا دشمنان و چرا امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ما، علیه کشور و انقلاب ما توطئه می کند و این بلواها رو برپا میکنه. علت اون رو فرمودند آن است که کشور در حال پیشرفته و دشمن کشور ما پیشرفت داشته باشه. دشمن دنبال کاهش سرمایه اجتماعیه، دنبال ناامید کردن مردمه، دنبال الغاء یأس، دنبال بزرگ کردن ضعف ها و کاستی هاست. ما منکر کاستی ها و ضعف ها نیستیم، اما اون چه که اراده است امروز در کشور به تبعیت از مقتدای حکیممون آن است که با همکاری یکدیگر مشکلات مردم را بکاهیم. इस वक्त दुनिया कोरोना जैसे वायरस की वबा से नबरदाज़मा है कि अब जानलेवा एबोला वायरस खतरा। युगांडा में एबोला वायरस से 23 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसकी संजीदगी लेते हुए आलमी इदारे सेहत ने एक खुसूसी टीम युगांडा भेजी है। मशरक़ी अफ्रीकी मुल्क युगांडा से जानलेवा एबोला वायरस ने दस्तक दी है। पेश एक रिपोर्ट। मादुदो काउंटी में युगांडा की मुतादिद हेल्थ सेंटर्स में रेड क्रॉस सहूलियात को लेकर एबोला के मरीजों के इंतजाम के साथ जिद्दोजहद कर रही है। मदुदा हेल्थ सेंटर में एक 16 साला माँ एबोला के असरात से मुतासिर होने पर अस्पताल इंतजामिया ने एम्बुलेंस के जरिए। अस्पताल का कहना है कि खातून का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा था और उसे खून के धब्बे भी थे। कई घंटे बाद उसके बच्चे और माँ को मेवेंदे नेशनल रेफरल अस्पताल आइसोलेशन सेंटर ले जाया गया। युगांडा रेड क्रॉस उन मुश्तबा मरीजों को इलाके से महफूज तरीके से अलग करते हुए उनकी महफूज तदफीन भी कर रहा है ताकि दीगर लोगों को बचाया जा सके। The critical gaps have been on risk communication and community engagement, being able to do the contact tracing, surveillance and the ambulance services, plus the safe and dignified burial teams.
So if we don't have the cars to do the burial, we can't say we will be able to go everywhere. रोजाना की अमवात ने एबोला के मुश्तबा केसों को लेकर कारकुनों के काम को बढ़ा दिया है। युगांडा रेड क्रॉस की कम्युनिकेशन डायरेक्टर आर्यन नाकासीटा का कहना है कि जैसे ही इनकी कोशिशों के नतायज सामने आ रहे हैं, तंजीम ज्यादा से ज्यादा काम कर रही है। वो कहती हैं कि हम अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं ताकि यकीनी बनाया जा सके कि वो एबोला वायरस के फैलाव को रोकने के लिए युगांडा हुकूमत की ज्यादा मदद कर सके। Until Uganda is declared Ebola free, we may not promise that this will end during this period or December, or January or May or March, but we just have to keep resource mobilizing so that we're able to fill gaps. But the biggest gaps at community level. एबोला वायरस की अब तक 4 से ज्यादा अजला में तस्दीक हो चुकी है। आयरन का कहना है कि इस केस को संभालने के लिए काम करने वाले जिम्मेदारों को मजीद मदद की जरूरत होगी। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 23 अफराद इस वायरस से दम तोड़ चुके हैं, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल है और कुल 43 तस्दीक शुदा केसेस हैं। युगांडा हाई अलर्ट पर है क्योंकि मुतासर अजला से नकल हरकत पर कोई पाबंदी नहीं है। वाज़ेह है कि एबोला वायरस की जो वबा मार्च 2014 से जनवरी 2016 तक मगरबी अफ्रीका में नमूदार हुई, वो 1976 में एबोला वायरस के बाद से लेकर अब तक की सबसे बड़ी वबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इक्वाडोर में लाताकोंगा नामी जेल में हुई झड़प में 15 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। दारुल-हुकूमत क्वेटो में वाक़ इस जेल में कैदियों ने एक दूसरे पर असलहा और चाकुओं से हमला कर दिया। जेल की इंतजामिया के मुताबिक इन झड़पों में 15 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। झड़पों से फ़ायदा उठाते हुए बाज़ कैदियों ने फरार की कोशिश की, मगर उन्हें हिफाजती क़ुव्वतों ने गिरफ्तार कर लिया। याद रखें कि गुज़श्ता साल मुल्क की जेलों में से 316 जबकि इस साल 90 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्क की जेलों में इस किस्म के वाक़यात कैदियों से मुतल्लिक़ जामे पॉलिसियों के फुक़दान और हुक्काम की अदम दिलचस्पी की वजह से पेश आते हैं। रवा बरस फिजिक्स का नोबेल इनाम मुश्तरका तौर पर माहिर तिबियात एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ ग्लोजर और एंटवन ज़ेलिंगर को दिया गया है। फातिहीन का ऐलान मंगल को स्वीडन के स्टॉकहोम में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में किया गया। नोबेल इनाम देने वाली कमेटी ने बताया कि को क्वांटम इंफॉर्मेशन मुतारफ कराने के लिए इनाम दिया गया है। एलन एस्पेक्ट का ताल्लुक फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से है, जॉन एफ ग्लोजर का ताल्लुक अमेरिका से है, जबकि एंटवन ज़ेलिंगर का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया के वियना से है। वाज़ेह के नोबेल प्राइज़ वीक 2022 का आगाज़ हो गया है। इस अवार्ड का ऐलान सबसे पहले स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम में मुनक्किद होने वाले हफ्ते को मेडिसिन के ज़ुमरे में किया गया। इस बार तिब का नोबेल स्वीडन के स्वांते बापू को दिया गया। सऊदी अरब 2029 के एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब ने मंगल के रोज़ कहा कि उसने खलीजी अरब रियासत के $500 बिलियन के फ्लैगशिप न्योम प्रोजेक्ट के एक मनसूबाबंद पहाड़ी रिजॉर्ट में एशियाई सरमाई खेलों की मेज़बानी की बोली जीत ली है। ये प्रोजेक्ट 2026 में मुकम्मल होने की उम्मीद है और ये आउटडोर स्कीइंग, मीठे पानी की झील और एक नेचर रिजर्व पेश करेगी, जो रजीना इलाके सऊदी अरब के शिमाली मगरिब में 1500 से 2600 मीटर की बुलंदी पर तकरीबन 60 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। न्योम मेगा प्रोजेक्ट को पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए मुकम्मल किया जा रहा है। 2034 में रियाज में एशियन गेम्स की मेजबानी भी करेगा। मरकज़ी हुकूमत ने UAPA के तहत 10 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। इनमें 5 का ताल्लुक हिज़्बुल मुजाहिदीन से है, जबकि 1 का लश्कर तैयबा से, 2 का जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स और 1 का ताल्लुक JK इस्लामिक फ्रंट और दीगर का ताल्लुक तहरीक मुजाहिदीन से बताया गया। इन पर इल्ज़ाम है कि ये तमाम कश्मीरी नौजवानों को मिलिटेंट की सफ़ों में शामिल कराने के नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे।
मौसम सरमा से कबल यूरोप में ईंधन का बहरान सर उभारने लगा है। यूरोप में एनर्जी के बहरान में रोज़ बरोज़ शिद्दत आती जा रही है, जिसकी वजह से कीमतें आसमान तक जा पहुंची। रूस और यूक्रेन जंग के बाद यूरोप की तरफ से रूस पर आयद की गई पाबंदियों के जवाब में रूसी गैस की फराहमी में कमी ने इस बहरान में शिद्दत पैदा कर दी है, क्योंकि पाबंदियों के जवाब में रूस ने गैस की बरामदात में नुमाया कमी कर दी है। देखिए रिपोर्ट। मौसम सरमा से कबल यूरोप में ईंधन का बहरान सर उभारने लगा है। यूरोप में एनर्जी के बहरान में रोज बरोज शिद्दत आती जा रही है, जिसकी वजह से कीमतें आसमान तक जा पहुंची हैं। जैसे जैसे सर्दी के मौसम करीब आ रहे हैं, यूरोपीय बर-ए-आज़म तवानाई की रिकॉर्ड बुलंद कीमतों का सामना कर रहा है। इसकी एक अहम वजह रूस यूक्रेन की जंग है। रूस ने यूरोप को कुदरती गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी है, जो फैक्ट्रियां चलाने, बिजली पैदा करने और घरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल में यूरोपीय यूनियन की गैस की खपत का तकरीबन 40% हिस्सा रूस पाइपलाइन के जरिए फराहम करता था। बाद में जंग के चलते रूस ने बरामदात में 75% की कमी कर दी। रूस ने कहा है कि ये मगरिब की तरफ से मॉस्को पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियों का नतीजा है। नतीजे के तौर पर यूरोपीय हुकूमतों ने मजीद माए कुदरती गैस खरीद कर सप्लाई को मुतन्नो बनाने की कोशिश की है। साथ ही साथ तलब को कम करने और तवानाई की बचत के लिए इक़दामात मुतारिफ कराए हैं। यूरोपीय यूनियन अपनी गैस की कुल ज़रूरियात का तकरीबन 80% दरामद करती है, क्योंकि गुज़श्ता 10 सालों में यहाँ घरेलू पैदावार आधी रह गई है। जर्मनी, जिसके अपने गैस के ज़खायर हैं, उसने फ्रांस और दीगर ममालिक की तरफ फ्रैकिंग पर पाबंदी लगा दी है। एक रिपोर्ट कहती है कि तवानाई के बढ़ते हुए बहरान की वजह से यूरोप में घरेलू बिजली के बिल अगले साल 2000 अरब डॉलर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे रूसी गैस की सप्लाई में कमी आती जाएगी, जिसका इम्कान आने वाली सर्दियों में है। इसकी वजह से तवानाई बहरान 1970 की दहाई से ज़्यादा शदीद हो जाएगा। इस तरह से एक आम यूरोपीय घराने की आमदनी का बड़ा हिस्सा बिजली बिलों की नज़र हो जाएगा, जो मयार ज़िंदगी की गिरावट का बायस बन। यूरोप में गैस की कीमतें 2021 के आगाज के मुकाबले में 12 गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। इसके बावजूद तवानाई की कीमतें तकरीबन रोजाना नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। एक बरतानवी यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक जनवरी 2023 तक बरतानिया के निस्फ से ज्यादा घराने महंगे ईंधन की वजह से गुर्बत की दलदल में जा फंसेंगे। पूरी दुनिया इस वक्त महंगाई की लपेट में है। दूसरी तरफ माशी महाज पर सूरत हाल ये है कि आलमी बैंक ने खबरदार किया है कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की जानिब से शरह सूद में मुसलसल इजाफे से तरक्की पजीर ममालिक को तबाहकुन नतायज का सामना होगा। इस इजाफे से आलमी बढ़ने का इम्कान है। ये तसलसल बरकरार रहने से उभरती मार्केटों और तरक्की पजीर ममालिक को तबाहकुन सूरत हाल का सामना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दुनिया आज में फिलहाल इतना ही। आदाब।